character, knowledge, confidence. SRK Higher Secondary School, Karikalampakkam. I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Knowledge forever, last forever. Faithful friends to see for sure. Lovely teachers and promisers. What's the culture we will start? I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A, Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B, Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2, Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3, Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dillianur Main Road, Karikalampakkam, Puducherry 7. So good morning dear students, welcome to English class. Already I have completed in two things. First one, unit 2, prose and poetry. Now I am moving on to supplement reader. And this story about telling imagination, something special area for your future. So shall we move on to that story? Yes. Before going to the story, here you are going to watch some interesting photos. Can you spot 10 differences between these pictures? Here you can find some kind of differences in your areas. So how observant are you? That means எப்படி எந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு அப்சர்வேஷனான ஒரு பீப்புளாக இருக்கிறீங்க, கவனிக்கக்கூடிய ஒரு நபராக இருக்கிறீங்க, உற்று நோக்கக்கூடிய ஒரு நபராக இருக்கிறீங்க. இண்டிவிஜுவலி try to spot as many differences as possible in 5 minutes. Within 5 minutes you should find the difference between this one and that one. ஸோ இந்த ரெண்டு பிக்சர்ஸுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு 10 வகையான வேறு மாதிரிகளை நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க. If you have spotted less than 5, then you really need to improve your observation skill. Suppose just to save yourself from being misled. So suppose நீங்கள் ஒரு 5 கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னாலே you should improve yourself. நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா உங்களுடைய அப்சர்வேஷன் அந்த கான்சன்ட்ரேஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா அண்ட் ஸ்கில் ஜஸ்ட் டு சேவ் யுவர் செல்ஃப் ஃப்ரம் பீயிங் மிஸ்ஸல்ட். ஸோ நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படிங்கிறதே உங்களுக்கு என்ன பண்ணாது, தெரியறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்காது. ஸோ இல்லை அப்படின்னா யூ கேன் இம்ப்ரூவ் யுவர் செல்ஃப். அண்ட் ஹியர் இஸ் அன் அம்யூசிங் So going to this part, I need to say something about this lesson. And this interesting short story is written by Victor Huge Monaro with the pen name of S.R.K. And Philip is going to meet the influential lady, Mrs. Saltpen. In the train, he meets Bertie, the second son of Mrs. Saltpen. His suspicions are roused when he tells him wrong details about Mrs. Saltpen, and Beatrick asks Philip to lend him money, but Philip refused to give money, and Philip is shocked. ஸோ இங்கே இந்த கதையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்மால் நேம் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இவங்களுக்கு ஒரு பேர் என்னென்னா சகி அப்படிங்கிறதா இவங்களுடைய புனை பெயர். விக்டர் ஹியூ மன்ரோ அப்படிங்கிறவர் தான் இதை எழுதினார். இட் இஸ் எ இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டோரி. ஸோ ஒரு செல்வமிக்க சீமாட்டியோடைய ஒரு சஸ்பென்ஷன் என்னெல்லாம் அவங்களுக்குள்ளே இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது. ஸோ இதுதான் இந்த ஸ்டோரியோட ஒரு விஷயம். Next it is going to show in the train. இது எதில் மூவிங் ஆக போகுது அப்படின்னா ஒரு சஸ்பென்ஸான ஒரு விஷயம் இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனில் தான் இது வந்து மூவிங் ஆகுது. ஸோ அதை பற்றி தான் இப்போ நம்ம படிக்க போகிறோம்.
So the first one, here is an amusing story that describes how a man who considers himself very smart and observant finds that he had mistaken the genuine peel of standard youth. இங்கே ஒரு அருமையான கதை ஒன்று இருக்குது. இந்த கதை தன்னை ஒரு சிறந்த புத்திசாலி, நல்ல உற்றுநோக்குபவனாக இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கோணத்தில் தான் வந்து இந்த கதையை உருவாக்குறாங்க. ஸோ இதுக்குள்ளே என்னென்ன இருக்குது, தட் ஹி ஹேட் மிஸ்டேக்கன் genuine peel of a standard youth. இது இந்த தவறுனால் வந்து என்னென்னலாம் வந்து நம்ம திருத்திக்கிற முடியும், என்னத்தை கற்றுக்கிற முடியும் அப்படிங்கிறதான் இதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு ஸ்டோரி. The characters in the story is Philip, what is it, Philip Solidify. The first one, the character is Philip Solidify, a man who aspires to become a politician. இங்கே யார் வந்து இவர் வந்து என்ன சொல்லலாம், Solidify வந்து என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கிறார் அப்படின்னா வந்து ஒரு அரசியல்வாதியாக மாறணும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட்டில் அவருக்குள்ளே இருக்குது. ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா Mrs. Saltpen Jago, a rich and influential lady of high rank. ஸோ இப்போ இந்த சால்ட்பென் ஜாகோ அப்படிங்கிறவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து சமுதாயத்தில் வந்து ஒரு உயர்ந்த பதவியில் இருக்கக்கூடியவங்க, ஒரு செல்வாக்கு மிக்க ஒரு நபர் அப்படிங்கிறதான் இந்த ரெண்டு கேரக்டர். Philip so the first one, Philip Solidify. Second one, Mrs. Saltpen Jago is the second character. And the third character is Perty. What is that? Perty. Yes, son of Mrs. Saltpen Jago. So next one, Claude People Casey, a friend of Solidify. ஸோ இவங்க அந்த க்ளோட் பீப்புள் கேசி வந்து யார் அப்படின்னா எ ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் Solidify. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர்ஸ் ஃபார் த லெசன். நவ் வி கேன் மூவ் ஆன் டு த மெயின் ரோல் ஆஃப் திஸ் லெசன். ஸோ Philip Solidify sheltered himself down in almost empty railway carriage. இந்த Philip Solidify என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா வந்து ஒரு செய்து முடிக்கக்கூடிய ஒரு லாபகரமான ஒரு புனித பயணத்தை வந்து என்ன பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா ஒத்துக்கிட்டாரு. in almost empty railway carriage with the pleasant consciousness of being embarked on an agreeable and profitable pilgrimage. இந்த புனித பயணம் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு சுவாரஸ்யமாக இருந்ததுதான். ஸோ அதில் வந்து ஏறத்தாழ வந்து அந்த ரயில் பெட்டி எப்படி வந்து தான் இருந்துச்சு, ரொம்ப காலியாக தான் இருந்தது. He was bound for Brill Manor. ஸோ அங்கே தான் வந்து Brill Manor என்ற இடத்துக்கு தான் போகணும் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா இருந்துச்சு. அதான் சொல்கிறாங்க, he was bound for Brill Manor, the country residence of his newly achieved acquaintance Mrs. Saltpen Jago. ஸோ இவர் வந்து அந்த எந்த இடத்துக்கு போகணும்னு நினச்சாரு, ஒரு புதுதாக கிடைச்ச பங்குதாரனா திருமதி சால்ட்பென் அப்படிங்கிறவங்க தான் வந்து ஜாக்கோவின் அப்படிங்கிறவங்க கிராமப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய வீட்டுக்கு தான் வந்து இவர் போகிறாரு. யார்? Philip Solidify அப்படிங்கிறவர் போகிறாரு. நெக்ஸ்ட் Mrs. Saltpen Jago, Honoria Saltpen Jago was a person of some social importance in London. இவங்க அந்த சால்ட்பென் ஜாகோ அப்படிங்கிறவர் வந்து லண்டனில் வந்து ஒரு ஹொனாரியா சால்ட்பென் அப்படிங்கிறவங்க லண்டன் நகரத்தில் வந்து ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சாக்ஷியர் பகுதியில் குறிப்பிட்டு சொல்கிறபடியான வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு கிழக்கு மண்டல பகுதியில் வந்து அவங்க வந்து ஒரு பதவியில் வந்து போட்டியிடணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க. ஸோ Honorio Saltpen and Jago was a person of some social importance in London. Of considerable importance and influence in the country of Chalukyas. The country of Chalskaya.
of considerable importance and influence in the country of Shropshire. The country of Shropshire, or at any rate the eastern division of it, was of immediate personal interest to Philip Solidify. Philip Solidify. It was. ஸோ இப்போ இங்கே இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, இவர் வந்து அந்த ஃபிலிப் ஸ்லெதர்ஃபை என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா வந்து ஒரு லாபகரமாக ஒரு புனித பயணம் போகணும். அந்த புனித பயணத்தில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நிறைய விஷயங்களை அவர் கற்றுக்கிட்டு அந்த ஏன்னா இவருக்கு ஒரு ஆசை என்னவா மாறணும் அப்படின்னா ஒரு பொலிட்டிஷியனாக மாறணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை. ஸோ he tried. Held for the government in the present parliament by a gentleman who did not intended to seek re-election. And Solidify was under serious consideration by the party managers as his possible successors. ஸோ இப்போ இவருக்கு பார்க்கணும், இவருக்கு ரெண்டாவது வந்து என்ன அப்படின்னா தனக்கு சீட்டு கிடைக்கும் அப்படிங்கிற அந்த அதிர்ஷ்டத்தாலையும் தனக்கு சீட்டு கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் வந்து என்ன பண்ணார் அப்படின்னா அவர் நிறைய அங்கே வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தார். And the political aspirant had been delighted at meeting Cornelia and a small and friendly luncheon party, and still more gratified when she had asked him down to her country houses for the following Friday to Tuesday. ஸோ இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னா வந்து நிறைய விஷயம் அந்த விருந்தோம்பல் அப்படின்னா தேநீர் விருந்தெல்லாம் நடக்குது. அங்கே வந்து அந்த புகழ் வாய்ந்த பெண்மணியை சந்திக்கிறதுக்கு என்ன அப்படின்னா வந்து ஒரு மகிழ்ச்சி அவங்களுக்குள்ள. அடுத்து வரக்கூடிய இந்த வெள்ளியிலேருந்து செவ்வாய்க்கிழமை வரையில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா வந்து இந்த நாட்டுப்புற விருந்துகள் அப்படின்னு ஒன்று நடக்குமா. டு ஹர் கண்ட்ரி ஹவுஸ் ஃபார் த ஃபாலோயிங் ஃப்ரைடே டு டியூஸ்டே. ஸோ ஹி வாஸ் obviously an approval. ஸோ அதுக்கு என்ன கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா வந்து அவனுக்கு அந்த விருந்தில் வந்து கலந்துக்கிறதுக்கு வந்து அவனுக்கு ஒரு அப்ரூவல் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன கிடைக்குது அப்படிங்கல டு ஹர் கண்ட்ரி ஹவுஸ் ஃபார் த ஃபாலோயிங் ஃப்ரைடே டு டியூஸ்டே, அண்ட் ஹி வாஸ் obviously on approval, and if he could secure the goodwill of his hostess, he might count on her nominating him as an assured thing. ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கையில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு விருந்தளிக்கிற நேரத்தில் தான் வந்து தன்னை யார் அப்படிங்கிறத வந்து நிலைநிறுத்திக்கிற முடியும். ஒரு நன்மதிப்பை வந்து அந்த வேட்பாளரை வந்து முன்னிறுத்தினாங்க அப்படிங்கிற அங்கே வந்து அந்த விஷயத்தை வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா வந்து எப்படி நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், ஜெயிச்சிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நிதர்சனமான உண்மை அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது. அதை சொல்கிறாங்க, if he failed to find favor in her eyes, well, ஸோ ஒருவேளை இவர் வந்து ஃபிலிப் ஸ்லெதர்ஃபை அப்படிங்கிறவர் வந்து ஒருவேளை அவர்கிட்ட வந்து அந்த ஒரு ஈகர்னஸ் கிடைக்கல அப்படின்னா, வெல் தி லோக்கல் லீடர்ஸ் வுட் ப்ராபபிளி கூல் ஆஃப் இன் தேர் எம்ப்ளாய் enthusiasm for him. ஸோ அப்போ அவங்களுக்குள்ள என்ன அப்படின்னா ஒரு வேளை தோற்று போனாங்க, இல்லை ஒரு வேளை வந்து உள்ளூர் தலைவர்கள் அவனுக்கு வந்து இருக்கிற அந்த ஆர்வத்தில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு வேளை அந்த ஆசை இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை அப்போவே என்ன பண்ணிடுவாங்க, காலி பண்ணிடுவாங்களாம். And among the passenger and dotted about on the platform awaiting their respective trains slithered by espied a club acquaintance and called him up to the carriage window for a chat. ஸோ இந்த பிளாட்பாரத்தில் தங்களுடைய ரயிலுக்காக வந்து என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா மக்கள் வந்து காத்துகிட்டே இருந்தாங்க. அதில் இந்த கட்சிக்காரன் ஒருத்தரும் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா வந்து இந்த ஃபிலிப் ஸ்லெதர்ஃபை அவர் வந்து நிற்கிறத அவரே பார்த்துக்கிட்டே இருந்தார். ஜன்னல் இருக்க நின்று என்ன பண்ணிகிட்டே இருந்தாராம், பார்த்துட்டே இருந்தாராம். அதை சொல்லுவாங்க, among the passenger trotted about on the platform awaiting the respective trains. எல்லாம் அந்த ட்ரெயின்காண்டி தான் வெயிட்டிங். And Philip Solidify espied a club acquaintance. ஸோ அந்த ஜன்னல் ஓரத்தில் அவர் ஒன்று பார்த்தாரு. And called him up to the carriage window for a chat. ஸோ அந்த ஜன்னல் ஓரத்தில் என்ன பார்த்தாரு அப்படின்னா பேசுகிறதுக்கு வந்து அவனை பேசுகிறதுக்கு அந்த கட்சிக்காரனை பேசுகிறதுக்கு வந்து கூப்பிட்டாரு. Who? You are staying with Mrs. Saltman Jagu?
கேட்குறாரு, நீங்கள் தான் இந்த வார இறுதி நாட்களில் திருமதி சால்டபென் ஜாகோட வந்து தங்கியிருக்க போகிறீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. வீக்கெண்ட் ஆர் யூ? I expect you. I will have a good time. ஸோ இது நான் உங்களுக்கு நல்ல நேரம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அங்கே என்னென்னலாம் இருக்கும்? She has the reputation of being an excellent hostess. ஸோ நீங்கள் அங்கே போனீங்க அப்படின்னுல வந்து மிக சிறப்பாக விருந்தளித்து உங்களை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா புகழ் பெற வைப்பாங்க. and as well as she will be useful to you. அது ரொம்ப பயனுள்ள நபராக இருப்பாங்க. to if that parliamentary project hollow you are off goodbye. ஸோ நீங்கள் பயனுள்ளவராக இருப்பீங்க. பார்லிமெண்ட் திட்டத்திற்கு வந்து அவர் ரொம்ப மைனூட்டாக ரொம்ப பயனுள்ள நபராக இருப்பார். அதே மாதிரி வந்து என்ன பண்ணிடுங்க அப்படின்னா நீங்கள் போயிட்டு வாங்க. ஹலோ யூ ஆர் ஆஃப் குட் பை. நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டு வாங்க, சிறப்பாக அந்த ஒரு விஷயத்தை செஞ்சுட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் தென் அண்ட் ஐ திங்க் தேர்ட் பேராகிராஃப் இஸ் சேயிங் Philip solidify waved goodbye to his friend. ஸோ இப்போ அந்த solidify என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா வந்து அவருக்கு வந்து ஜன்னல் ஓரத்தில் இருந்து குட்பை காமிச்சிட்டு போகிறாரு. pulled up the window and turned his attention to the magazine lying on his lap. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் நண்பனை கையை சேர்த்து குட்பை சொன்னதுக்கப்புறம் ஜன்னலை சாத்திட்டு தன் மடியில் இருக்கிற கிடந்த அந்த வார இதழ் மீது என்ன பண்ணார் அப்படின்னா தன்னோட கவனத்தை படர விட்டார். his attention to the magazine lying on his lap. He had scarcely glanced at a couple of pages. However, when a smothered curse caused him to glance hastily at the only other occupant of the carriage. ஸோ இங்கே வந்து அந்த பேப்பரெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கார், திரும்பி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறாரு. அந்த ரயில் பெட்டியில் மற்றவங்களும் இருக்கிறாங்க. ஸோ அடிக்கடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து சக பயணி வந்து ஒரு 22 வயசு நிரம்பி ஒரு பயணி வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு மாதிரி கருப்பாக கொஞ்சம் முடிலாம் பார்த்தீங்க about 220 with a dark hair, fresh complexion. ஸோ இந்த மாதிரிலாம் பார்க்குறக்கு ஒரு மாதிரி இருந்தார். ஸோ அவனை அது பக்கத்துலேருந்து வந்து அவனை எப்படி தெரியுது அப்படின்னா பார்க்குறதுக்கு எப்படி தெரியும் சொல்கிறாங்க. அண்ட் த பிளண்டட் ஆஃப் ஸ்மார்ட்னஸ் அண்ட் டிஸ்ஹாரி தட் மார்க்ஸ் த காஸ்டியூம் ஆஃப் எ நட் மீன்ஸ் ஒரு பிச்சைக்கார மாதிரி தெரிஞ்சிச்சான். ஒரு வழிபோக்கன் எப்படி இருப்பான்னு அவனை மாதிரியே தெரிஞ்சிச்சான். அதில் என்ன சொல்கிறாங்க, who is bound on a rustic holiday. He was engaged in searching furiously and infectiously for some exclusive or non-existent object. From time to time he dug and simply bit out of a waistcoat pocket and started it ruefully. ஸோ இப்போ இங்கே என்ன வந்துருச்சு அப்படிங்கிற வந்து நிறைய ஏதோ வந்து பரபரப்பாக தேடிட்டு இருக்கிறாங்க. அந்த தேடிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் அதில் ஒன்றும் பயன் இல்லை. அடிக்கடி தன்னோட கோட்டை வந்து இடுப்பு பகுதியை வந்து பாக்கெட்டில் வந்து இந்த நாணயம் இருக்குதா இல்லையா அப்படின்லாம் வந்து பார்க்குறது, உள்ளே என்ன வச்சுருக்கோம் அப்படிலாம் செக் பண்ணுறது. அதை சொல்கிறாங்க. தென் ரெக்கமெண்டன்ஸ் த futile and searching operations, a cigarette case, match box, large key and silver pencil case and railway ticket were turned out onto the seat beside him. ஸோ இந்த கோட்டுக்குள்ளே இதுதான் இருக்கும், வேறு எதுவும் இருக்காது. பட் none of these articles seemed to afford him satisfaction. ஸோ இதை வந்து கவலையோடு வெறிச்சு பார்க்குறதுக்கோ தொடருமா அப்படி இருந்தால் பார்த்தா நல்லா இருக்காது. ஒரு சிகரெட் பெட்டி, ஒரு தீப்பெட்டி, ஒரு பெரிய வீட்டு சாவி, ஒரு வெள்ளியிலான பென்சிலு, ரயில் டிக்கெட்டு, இதுதான் அவனுக்கு பக்கத்தில் இருந்துச்சு. ஆனால் இது அவனுக்கு வந்து என்ன கொடுக்கல, it doesn't give the happiness. He cursed again rather louder than before. The vigorous pantomime did not draw for any remark from what is it, solidify. He is the pen name. இதை நீங்கள் இன்னொரு வகையில் வந்து ஒரு வழியில் வரல அப்படிங்கல solidify அப்படின்னு வரல அப்படின்னா இவருக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது, சக்கி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஓகே, you should not remember that name. You should remember all the time
and these kind of names, solidify. ஸோ இப்போ இங்கே வந்து மாறதில் அப்படியே மூழ்கி இருந்ததுனால வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா குறிப்புகள் எதுவும் எடுக்க முடியல. ஆனால் ரொம்ப அமைதியாக இருந்தார். அதான் சொல்கிறாங்க, who resumed his scrutiny of the magazine. இவர் வந்து அப்படியே அவங்க அந்த மேகசினுக்குள்ள என்ன ஆச்சுன்னா மூழ்கி போயிட்டார். அவர் என்ன நடந்துச்சு ஏது நடந்துச்சு அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவரால் கண்டுபிடிக்க முடியல. I say, exclaimed a young voice presently. ஸோ இப்போ வந்து நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இளைஞனுடைய குரல் வந்து என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னா வந்து எல்லாரையும் ஆச்சரியப்பட வைத்தது. Didn't I hear you say you were going down to stay with Mrs. Saltman Jago at Brill Manor? ஸோ இப்போ கேட்குறாங்க, பிரில் மேனரோடவும் திருமதி சால்ட்பென் ஜாகோடவும் தங்குவதற்கு நீங்கள் போயிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படி தானே அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அண்ட் வாட் a coincidence. ஸோ இப்போ சொல்கிறாங்க ஒரு நிகழ்வொற்றாமை அப்படிங்கிறது அது யாருன்னு தெரியுமா, அவங்க என்னோட அம்மா அப்படின்னு தெரியுமா அப்படிலாம் நிறைய விஷயங்களை பற்றி சொல்லிகிட்டே வர்றாங்க. I say, exclaimed a young voice presently, didn't I hear you? You say you are going down to stay with Mrs. Saltman Jago at the Brill Manor. So do you remember who is the Brill Manor? First I have told you, Brill Manor, Brill Manor is one of the best character in this play. So what a coincidence. My matter, you know, என்னுடைய விஷயம் உனக்கு என்ன தெரியுமா? I'm coming on that on Monday evening, so we shall meet. நான் என்ன வரேன் அங்கே திங்கட்கிழமை அப்படி ஒரு நாள் வந்துச்சு அப்படின்னா தெரியும், திங்கட்கிழமை மாலை நான் அங்கே வர்றேன், அப்போ நாம் சந்திக்கலாம். இப்போ நானும் உனக்கு புதுசு, நீயும் எனக்கு புதுசு அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க. ஸோ வி ஷால் மீட். ஐ எம் குவைட் எ ஸ்ட்ரேஞ்சர். நான் அந்த ஸ்ட்ரேஞ்சரை புதுசாக ஒரு நபரை பார்த்தோன்னே எனக்குள்ள ஒரு தயக்கம். But I haven't seen the matter for 6 months at least. ஸோ ஒரு 6 மாதத்துக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்ணியிருப்பேன் அப்படின்னா அந்த அம்மாவை சந்திக்கவே இல்லை. பட் ஐ ஹாவ் ட்ரைட் இன் மெனி டைம்ஸ். ஐ வாஸ் அவே யாச்சிங். லாஸ்ட் டைம் ஷி வாஸ் இன் டவுன். ஆனால் நான் லாஸ்ட் டைம் என்ன இருந்தாங்க அப்படின்னா when I was in the town, when I was in the village, she was in the town. நான் வில்லேஜில் இருக்கையில் அவங்க டவுனில் இருந்தாங்க. I am Betty, she the second son. You know, I say it's an awful lucky coincidence that I should run across someone who knows the matter just at this particular moment. I have done a demand awakened things. ஸோ இப்போ இந்த பெட்டி அப்படியே என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னா ரெண்டாவது மகன், நான் யாருன்னு தெரியுமா, நான் தான் அவங்களுடைய ரெண்டாவது மகன். இது ஒரு அற்புதமான அதிர்ஷ்டமான ஒரு நிகழ்வு உங்களை சந்தித்தது அப்படிங்கிறது. எனக்கு அந்த அம்மாவை நல்லா தெரியும். ஒரு குறிப்பிட்ட தருணத்தில் சந்திக்க வேண்டியதாக இருந்தது. ஆனால் நான் என்ன பண்ண மாட்டேன், ஒரு விகாரமான ஒரு காரியத்தை செஞ்சதுனால நான் அவங்கள என்ன பண்ண முடியல, சந்திக்க முடியல. பட் ஐ ஹாவ் டன் எ டிமாண்டட் அவேக்கண்ட் திங்ஸ். நான் ஒரு அந்த இன்சிடென்ட்ஸ், அந்த கோஇன்சிடென்ட்ஸ் அவங்கள சந்திக்க முடியாத அளவுக்கு நடந்ததுனால தான் என்னுடைய அந்த தாட் அந்த மாதிரி போச்சு. ஸோ யூ ஹாவ் லாஸ்ட் சம்திங், யூ ஹாவ் செட் solidify. ஸோ நீங்கள் எதையோ வந்து தொலைச்சிட்டிங்க இல்லையா, அதுதான் அப்படின்னு அந்த solidify வந்து சொன்னான். அது அவனுக்குள்ள ஒரு கொஸ்டின் வந்துச்சு. அப்போ சொல்கிறாரு, நாட் எக்ஸாக்ட்லி பட் லெஃப்ட் பிஹைண்ட் which is almost as bad. which is almost அப்படின்னு சொல்ல முடியாது, ஆனால் அங்கேயே மறந்து வச்சுட்டு வந்துட்டேன். எதை வச்சுட்டு வந்துட்டேன், அது ரொம்ப ஒரு மோசமான செயல். எனிவே ஐ ஹாவ் கம் அவே வித்தவுட் மை sovereign purse with food quite in it, all my worldly wealth for the moment. ஸோ இது எல்லாமே வந்து எல்லாத்தையும் 4 குவிண்டால் பணம், அதுக்கப்புறம் அவங்க இதில் என்னென்னலாம் காரியங்கள் நம்ம சேமித்து வைக்க முடியுமோ அது எல்லாத்தையும் நான் எங்கே வச்சுட்டு வந்துட்டேன், அந்த பர்ஸில் வச்சே நான் அங்கேயே என்ன பண்ணிட்டு வந்துட்டேன், மிஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன். இப்போ என்னட்டே இருக்குது அப்படின்னா ஐ ஹாவ் கம் அவே வித்தவுட் மை sovereign purse with the food quite in it, all my worldly wealth for the moment. ஸோ இப்போதைக்கு என்கிட்ட என்ன இல்லை, ஒன்றுமே இல்லை.
It was in my pocket, all right. இதெல்லாம் இல்லாட்டினாலும் பரவாயில்ல. Just before I was starting and then I wanted to seal a letter. But என்னகிட்ட என்ன இருக்குது அப்படின்னா, நான் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி அந்த முத்திரை, the ancient period, the kings were given some kind of letters. The letters were covered with the seal. ஸோ அந்த சீல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து கவர் பண்ணியிருக்கோம். அதில் எல்லாமே அப்படி தான் பண்ணியிருப்பாங்க. அதுலேருந்து வேறு எதுக்கும் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள்லாம் அதே மாதிரி அது மட்டும்தான் அவர்கிட்ட இருந்துச்சு. I wanted to seal a letter. அந்த லெட்ரு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சீல் கவரோட சீல் போட்டிருந்தது. And the sovereign post happens to have my crest on it, so I wiped it out to stamp the seal with, and like a double distilled idiot, I must have left it on the table. I had some silver losses in my pocket, but after I had paid for a taxi and my ticket, I had only got this for loan, little 6 pence left. ஸோ இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து 6 பென்ஸ் நாணயங்களை மட்டும்தான் இருந்துச்சு. அதை வந்து எல்லாத்துக்கும் நான் போகிறதுக்கு ஒவ்வொரு புறத்துலேருந்து அந்த டாக்ஸிக்கோ ஸோ இல்லை ஒரு நிறைய விஷயங்களை நாங்கள் பயன்படுத்த விஷயங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் நான் பயன்படுத்தினேன். ஐம் ஸ்டாப்பிங் அட் எ லிட்டில் கண்ட்ரி இன் நியர் பிரான்க்யூ. ஸோ இப்போ அவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா வந்து என்னால் வந்து எல்லாத்துக்கும் கொடுக்க முடியுமா அப்படிலாம் தெரியல. கடனாக கொடுப்பீங்களா அப்படிலாம் நிறைய விஷயத்தை கேட்குறாரு. ஸோ என்னென்னு கேட்குறாரு அப்படின்னா, ஐ ஷால் பி அவேஃபுல் ஆப்ளியேட், இட் வில் புல் மீ அவுட் ஆஃப் நோ எண்ட் ஆஃப் எ ஹோல். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அவங்களுக்குள்ளே இருக்குது. ஒரு 3 பவுண்டு மூல கடனாக கொடுப்பீங்களா, அதை நான் உங்களுக்கு என்ன பண்ண கஷ்டப்பட்டவனாக இருப்பேன், உங்களுக்கு கடினம்னா நம்ம சொல்லுவோம்ல, ஒரு பொருள் கொடுத்தா அவங்களுக்கு வந்து எப்படி இருக்கிறது, ஒரு ட்ரூத்ஃபுல்னஸாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் இருக்க ஆரம்பிக்கிறாரு. இட் வில் புல் மீ அவுட் ஆஃப் நோ எண்ட் ஆஃப் எ ஹோல். So next class we can continue the lesson. So you should, dear students, you should go through the reading and find out some difficult words and try to make some kind of answers in your own writing. Thank you for watching. லட்சியம் எங்கள் கண்ணிலே நிறைவேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போற்றிடும் எங்கள் பள்ளியே SRK. கல்வி பண்புகளை கண்ணின போற்று, கலைகள் யாவையும் கைவசமாக்கு, பள்ளியின் பெயரை கேட்டால் சொல்லு SRK. ஒரே லட்சியம் எங்கள் கண்ணிலே நிறைவேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போற்றிடும் எங்கள் பள்ளியே SRK. கல்வி பண்புகளை கண்ணின போற்று, கலைகள் யாவையும் கைவசமாக்கு, பள்ளியின் பெயரை கேட்டால் சொல்லு SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2 Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3 Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dilliyanur Main Road, Karikalampakkam, Puducherry 7.